નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું રિયલ સમાચારમાં। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ મુખ્ય સમાચારથી। रिंग रोड कापड़ मार्केट त्रीजा दिवसे पण संपूर्ण बंध, वेपारीओए शांतिपूर्ण विरोध कर्यो। कांग्रेसना दिग्गज नेताओ कापड़ वेपारीओनी मुलाकाते आव्या, वेपारीओए मोदीना नारा साथे कर्यो विरोध। वतन परत जती महिला पुत्री साथे ट्रेननी अडफेटे चढ़ी, महिलानो पग कचड़ायो। शहरना विविध बे विस्तारों कारमांथी तस्करोए बेगनी करी उठांतरी। पूना कुंभारिया रोडना फ्लेट ने जुगारधाम बनावी रमता 7 जुगारीओ रंगे हाथ झड़पाया। हरिओम आश्रम और पालिकाना संयुक्त उपक्रमे योजाय तरण स्पर्धा, दिव्यांगों सहित 103 स्पर्धकोए लीधो भाग। समाचारों विगते जोईए। शहरनी तमाम टेक्सटाइल मार्केटो जीएसटीना विरोधमां सतत त्रीजा दिवसे पण बंध रही। आज वेपारीओए जे मार्केट सामे भजन कीर्तनना कार्यक्रम साथे शांतिपूर्वक विरोध नोंधाव्यो हतो। केन्द्र सरकार द्वारा कापड़ना वेपारीओ पर 5% जीएसटी नो विरोध करी रहेल शहरना वेपारीओ पर सोमवारे शहर पोलीसे लाठीचार्ज कर्यो हतो। कापड़ वेपारीओना 2 संगठनो दुकान बंध राखवा माटे एकमत न थता पोलीस दमन द्वारा मार्केट शरू करवानो निष्फळ प्रयास करायो हतो। आज बुधवारे सतत त्रीजा दिवसे शहरनी 175 थी वधु मार्केटना 75,000 थी वधु नाना मोटा वेपारीओए दुकानो बंध राखी हती, जीएसटी नो विरोध कर्यो हतो। आज बपोरे 12 થી 3 वाग्या सुधी जे मार्केट सामे टेक्सटाइल जीएसटी संघर्ष समिति द्वारा पोलीसनी परमिशन लई भजन कीर्तननो कार्यक्रम करवामां आव्यो हतो। तमाम वेपारीओ दुकानो बंध राखी शांतिपूर्वक भजन कीर्तनना कार्यक्रममां हाजर रह्या हता अने जीएसटी सामे पोतानो विरोध यथावत राख्यो हतो। रंगनाथ साड़ा, डायरेक्टर फोस्टा, जीएसटी संघर्ष समिति, मेंबर सूरत। देखिए, अभी हमारा कार्यक्रम धरना प्रदर्शन है जो आपके सामने है, चल रहा है, शांतिपूर्ण है, कोई लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं ले रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। हम सरकार की तरफ हमारी यही मांग है कि आपने जो ये पेचीदगी भरा जो कानून लाए हैं इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। हम आपके यहाँ छोटे छोटे व्यापारियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पहले हमारे कपड़े पे, ट्रेडर पे कोई टैक्स नहीं था, ये वेट वगैरह सेल टैक्स नहीं था। सरकार कहती है कि हम वही चीज़ पे जीएसटी लाए हैं जिस पे ऑलरेडी वेट था, सेनवेट था, सेल टैक्स था। जब हमारे पास ऊपर ये कोई चीज़ नहीं थी तो फिर क्यों थोप रही है सरकार? फिर भी हम कहते हैं कि आप जीएसटी कानून लाए हैं, यान पे जो आपने टैक्स लगाया है उसको बढ़ा दीजिए, 18 का 28 कर दीजिए, हमें स्वीकार है। और इतने दिन हम सभी अधिकारियों और सभी मंत्रियों के पास घूम गए, हमें निराशा हार लगी, लेकिन अभी हमें इनपुट मिल रहा है कि सरकार हमारे पे गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि हम सरकार के हैं, सरकार हमारी है, तो हमारी सरकार अब सुनेगी। देखिए, नुकसान तो ट्रेडिंग का देखने जाओ तो लोकल मार्केट सूरत का 150 करोड़ का पर डे नुकसान हो रहा है, 8 से 10 लाख मजदूर बेकार हो गए। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो उसका मैं अंदाज बता भी नहीं सकता कितना नुकसान हो रहा है। आज हम इस मंच से रिंग रोड कापड़ मार्केट में त्रीजा दिवसे पण तमाम कापड़नी दुकानों बंध रही हती। कापड़ना वेपारीओ रिंग रोड जे मार्केटनी सामे जमा थई भाजप विरुद्ध सूत्रोच्चार करी विरोध प्रदर्शन कर्युं हतुं। खास करी कांग्रेसना प्रभारी अशोक गहलोत कापड़ वेपारीओनी मुलाकाते आव्या हता, त्यारे कापड़ वेपारीओए अशोक गहलोतनी सामे नरेन्द्र मोदीना नारा लगाव्या हता, जेथी अशोक गहलोत त्यांथी रवाना थई गया हता। मार्केट बंध होवाना कारणे टेम्पो चालको, ट्रांसपोर्ट कंपनीओ अने श्रमजीवीओनी हालत कफोड़ी बनी छे। सूरत टेक्सटाइल मार्केटनी 165 जेटली मार्केटना वेपारीओ 2 भागमां वेचाई गया छे। वेपारीओनी अंदरोअंदરની કડાકૂટ જોવા મળી રહી છે। 15 દિવસમાં આશરે કાપડ ઉદ્યોગ અને તેની સાથે લગતા અન્ય ધંધાકીય રોજગારોને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન જઈ રહ્યું છે।
ખાસ કરીને બુધવારે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી અશોક ગેહલોત અને કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ ભરતસિંહ સોલંકી સહિતના નેતાઓ સુરતની મુલાકાતે આવ્યા હતા। ત્યારે કાપડ વેપારીઓની મુલાકાતે ગયા હતા, પરંતુ કાપડ વેપારીઓએ અશોક ગેહલોતનો પણ વિરોધ કરી નરેન્દ્ર મોદીના નારા લગાવ્યા હતા। આ જોઈને અશોક ગેહલોત ત્યાંથી રવાના થઈ ગયા હતા। જીએસટી મુદ્દે ચાલી રહેલી લડાઈ આગળ કેટલા સમય સુધી ચાલશે તે જોવું રહ્યું। ઉધના રેલવે સ્ટેશન નજીક એક મહિલા પોતાની પુત્રી સાથે ટ્રેનની અડફેટે ચડી જતા હોબાળો મચી ગયો। જોકે મહિલાને ટ્રેનની અડફેટે આવેલી જોઈ જતા લોકોએ બચાવી લીધી હતી। મહિલાનો પગ ટ્રેન નીચે આવી જતા કચડાઈ ગયો હતો। સુરત ઉધના રેલવે સ્ટેશન નજીક એક મહિલા તેની પુત્રી સાથે નવજીવન એક્સપ્રેસ ટ્રેનની અડફેટે ચડી ગઈ હતી। મહિલાને નજર સામે ટ્રેનની અડફેટે આવતા જોનાર લોકોએ તાત્કાલિક માતા પુત્રને બચાવી લીધા હતા, પરંતુ આ દુર્ઘટનામાં મહિલાનો પગ ટ્રેનના ટાયર નીચે કચડાઈ જતા તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેણે પોતાનું નામ સરિતા અને પુત્રીનું નામ અર્વિતા હોવાનું જણાવ્યું હતું। સરિતા બદ્રીનાથ મોરિયા મૂળ આઝમગઢ યુપીની રહેવાસી છે। 2 વર્ષ પહેલા તેમના લગ્ન વતનવાસી બદ્રીનાથ સાથે થયા હતા। તેમને 8 મહિનાની એક દીકરી અર્વિતા છે। સુરતમાં રોજગારી મેળવતા પતિ બદ્રીનાથ 2 મહિના પહેલા જ પત્ની અને પુત્રી સાથે સુરત આવ્યો હતો। સુરત આવ્યા બાદ ખબર પડી કે બદ્રીનાથ દારૂની કુટેવ ધરાવતો હોય। રોજબરોજ દારૂના નશામાં ઘરે આવી મારઝૂડ કરતા પતિના ત્રાસથી કંટાળી તે આજે ઘરેથી વતન જવા નીકળી હતી। ચાલતા ચાલતા રેલવે સ્ટેશન પર આવ્યા બાદ રેલવે ટ્રેક ક્રોસ કરવા જતા ટ્રેનની અડફેટે ચડી ગઈ હતી। જોકે સ્થાનિક લોકોએ મહિલાને બાળકી સાથે ટ્રેનની અડફેટે આવતા બૂમાબૂમ કરી મહિલાને બાળકીને બચાવી લીધા હતા। તેમ છતાં ટ્રેનના ટાયર નીચે આવી જતા તેનો પગ કચડાઈ ગયો હતો। સુરત રેલવે સ્ટેશન પર કામ અર્થે આવેલા અંત્રોલી સ્વામિનારાયણ મંદિરના સ્વામી અને સેવકની ઠગ શખ્સો નજર ચૂકવી રોકડા રૂપિયા 60,000 અને પાસપોર્ટ સહિતના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ ભરેલી બેગ ઉઠાંતરી કરી ગયો હતો। કામરેજ તાલુકાના અંત્રોલી ગામે આવેલ સ્વામિનારાયણ મંદિરના સ્વામી અક્ષય પ્રસાદ દાસજી, ગુરુ બીકે દાસજી તેમના સેવક ગિરીશભાઈ પ્રજાપતિ સાથે મંગળવારે સાંજે સુરત કામકાજ માટે આવ્યા હતા। સાંજે 6 વાગે રેલવે સ્ટેશન નજીક મોહનની મીઠાઈ નજીક કાર લઈને આવ્યા હતા। ત્યારે કોઈક ઠગ શખ્સે સ્વામી અને સેવકની નજર ચૂકવી ગાડીમાં રહેલી બેગ કે જેમાં રોકડા રૂપિયા 60,000 અને સ્વામી અક્ષય પ્રસાદનું પાસપોર્ટ, લાયસન્સ, 3 બેંકના એટીએમ કાર્ડ, પાન કાર્ડ, આરસી બુક સહિતની મત્તા ભરેલી બેગની ઉઠાંતરી કરી ગયો હતો। સ્વામી અક્ષય પ્રસાદે મહિધરપુરા પોલીસને જાણ કરી છે। સુરતના ડુમસ પીપલોદ રોડ પર સેન્ટ્રલ મોલ પર પાર્ક કરાયેલી કારમાંથી પણ અજાણ્યા તસ્કરો રોકડ અને એપલ કંપનીનું આઈપેડ સહિત 41,000ની માલમત્તા ભરેલ બેગની ચોરી કરી ગયા। જહાંગીરપુરાની રંગરાગ રેસિડેન્સીમાં રહેતા નિખિલ અનિલભાઈ સર્વેયર તરીકે કામ કરે છે। મંગળવારની સાંજે નિખિલભાઈ પોતાની કાર નજીકમાં પાર્ક કરી કામ અર્થે ગયા હતા। દરમિયાન પાર્ક કરેલી કારને અજાણ્યા તસ્કરોએ નિશાન બનાવી રોકડ અને એપલ કંપનીનું આઈપેડ સહિત 41,000ની મત્તા ભરેલ બેગ ચોરી કરી નાસી છૂટ્યા હતા। સુરતની પૂર્ણા ગામ પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે પૂર્ણા કુંભારિયા રોડ સ્થિત મહેન્દ્ર કોમ્પ્લેક્સના પહેલા માળના એક ફ્લેટમાં ચાલતી જુગારધામ પર છાપો મારી જુગાર રમી રહેલ 7 જુગારીઓને પકડી પાડ્યા। પોલીસે સ્થળ પરથી રોકડા રૂપિયા મળીને કુલ 50,000નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે। શહેરની પૂર્ણા ગામ પોલીસને બાતમી મળી હતી કે પૂર્ણા કુંભારિયા રોડ સ્થિત મહેન્દ્ર કોમ્પ્લેક્સના પહેલા માળે ફ્લેટ નંબર 1માં ચાલી રહેલા જુગારધામ પર છાપો મારી જુગાર રમી રહેલ પુખરાજ જૈન, તુલસીરામ જાટ, કલામ શેખ અને મહેશ ચાકડ, અરમિત શર્મા સહિત 7 જુગારીઓને ઝડપી લીધા। પોલીસે જુગારની ક્લબ પરથી રોકડ સહિત 50,000નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે। રુસ્તમપુરા તરણકુંડ ખાતે પૂજ્ય શ્રી મોટા હરિઓમ આશ્રમ પ્રેરિત અને સુરત પાલિકા દ્વારા આજે શ્રી ચિમનલાલ લાપસીવાળા બાળ તરણ સ્પર્ધા અને દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓની તરણ સ્પર્ધા યોજાઈ હતી। આ પ્રસંગે મેયર અસ્મિતાબેન શિરોયા સહિત અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા।
આ સ્પર્ધામાં જુદા જુદા ગ્રુપના 103 જેટલા બાળકોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં 15 દિવ્યાંગ સ્પર્ધકો અને 15 જેટલી મહિલા સ્પર્ધકોએ પણ ભાગ લીધો હતો. તરણ સ્પર્ધામાં 9 થી 11 વર્ષના અને 11 થી 14 વર્ષના બાળકોએ ભાગ લીધો હતો. આ તમામ સ્પર્ધકોને મેયર દ્વારા ઝંડી બતાવી સ્પર્ધા શરૂ કરવામાં આવી હતી. બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે પ્રયત્ન કરતી સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરાય છે, જે પૈકી આજે યોજાયેલી તરણ સ્પર્ધામાં પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય ક્રમ મેળવનાર તમામ બાળકોને બિરદાવવામાં આવ્યા હતા. આ સ્પર્ધા દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં બાળકોની સાથે વાલીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. ઊભી થનાર સમસ્યાને માટે સમગ્ર ખેડૂત સમાજ આગામી 9મી ઓગસ્ટે ખેડૂતોનું સંમેલન યોજશે, જેની માહિતી આપવા માટે ગુજરાત ખેડૂત સમાજના પ્રમુખ જયેશભાઈ પટેલ સહિતનાઓએ આજે પત્રકાર પરિષદ યોજી માહિતી આપી હતી. કેન્દ્ર સરકાર દેશમાં કુલ 18 કોરિડોર બનાવવાની છે, જેમાં એક દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર ગુજરાતમાંથી પસાર થવાનો છે. તેના કારણે નજીકના ભવિષ્યમાં યુવાનો બેરોજગાર બનશે અને ખેડૂતોની ખેતી લાયક જમીન દૂર થશે. સિંચાઈ માટેના પાણીની સમસ્યા પણ ઊભી થશે. આ ઉપરાંત કોરિડોર નજીક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા બનતા જ નાના મોટા વેપારીઓના ધંધા બંધ થઈ જશે. જે તમામ વસ્તુઓને ધ્યાનમાં લઈ સરકારનો આ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ લોકો માટે ખરાબ હોવાના કારણે ખેડૂત સમાજ સમિતિના વિવિધ સંગઠનો સંયુક્ત કાનૂની અને લોક લડત આગામી સમયમાં આપશે, જેને લઈ આગામી તારીખ 9મી ઓગસ્ટના રોજ મહારાષ્ટ્રના તલાસરી ખાતે એક વિશાળ સંગઠનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં સરકારની લોક વિરોધી નીતિઓને પડકારવામાં આવશે. જયેશ પટેલ, ખેડૂત સમાજ ગુજરાત. ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતો ભેગા થઈને ભારત દેશની અંદર જે 18 કોરિડોર બની રહ્યા છે, એમાં દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફ્રેટ કોરિડોર જે છે એની આજુબાજુમાં 150 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટે સરકાર પ્રયત્નશીલ બની છે. ગુજરાતની લગભગ એનાથી 62% કરતાં વધારે જમીન ખેતીની જમીનને અસર થવાની છે. એને લઈને ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતો ભેગા થઈને 9મી ઓગસ્ટ ક્રાંતિ દિનના દિવસે સરકાર જે ખેડૂતોની જમીન છીનવીને ઉદ્યોગોને આપવા માટે પ્રયત્ન કરી રહી છે, જે રીતે 9મી ઓગસ્ટે અગસ્ટ ક્રાંતિ દિનના દિવસે ભારત છોડોની ચળવળની શરૂઆત થયેલી, એ રીતે આ બધા જે પ્રોજેક્ટને પ્રકલ્પો છે આ જે સરકાર છે એ બંધ કરે અને ખેડૂતોને શાંતિથી ખેતી કરવા દે અને શાંતિથી જીવવા દે, એ વાતને લઈને 9મી ઓગસ્ટે તલાસરીમાં ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતો ભેગા થઈને એક આંદોલન ઊભું કરે છે. ગુજરાતને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી જીઆઈડીસી, SEZ અને સરને લઈને લગભગ 1 લાખ હેક્ટર કરતાં વધારે જમીન સંપાદન કરેલી છે. અને જે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજન એક્ટ ગુજરાતની અંદર દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, એને લીધે 18 જે સર સ્પેસિફાઈ કર્યા છે, એમાં ધોલેરા ખાસ કરીને 89,000 એટલે 89,000 હેક્ટર ધોલેરાની અંદર, 43,000 હેક્ટર PCPIR એટલે દહેજની અંદર, લગભગ 45,000 હેક્ટર માંડલ બેચરાજીની અંદર જમીન સંપાદન કરવાની વાત સરકાર કરી રહી છે, જેની સામે ખેડૂત સમાજ વિરોધ કરીને હાઈકોર્ટમાં પિટિશન કરી છે અને સ્ટે મેળવેલો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા અમલીકૃત અનેકવિધ લોકોપયોગી યોજનાઓ, પ્રવૃત્તિઓ અને વહીવટ પ્રત્યે પ્રજાના પ્રશ્નોનો ન્યાયિક, ચોક્કસ અને ઝડપી ઉકેલ આવે, રાજ્યના વહીવટમાં પારદર્શિતા વધે તે હેતુથી નાગરિકોની વ્યક્તિલક્ષી યોજનાઓ સંલગ્ન વિભાગો દ્વારા સ્થળ પર જ ઉકેલ લાવી શકાય તે માટે આજે વરાછા વલ્ભાચાર્ય કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે
સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા સેવા સેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઉપસ્થિત મહાનુભાવોના હસ્તે કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો। આ પ્રસંગે મેયર અસ્મિતાબેન શિરુયા, ડેપ્યુટી મેયર શંકરભાઈ ચેવલી અને ધારાસભ્ય કુમારભાઈ કાનાણી, જનકભાઈ બગદાણાવાળા સહિત પાલિકાના અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા। સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં વિવિધ વિભાગો જેવા કે મહેસૂલ વિભાગ, સમાજ કલ્યાણ વિભાગ, સમાજ સુરક્ષા વિભાગ, મહેસૂલ વિભાગ અને વ્યવસાય વેરા વિભાગ વગેરે વિભાગો અને યોજનાઓમાં વિધવા સહાય, વૃદ્ધ સહાય, જાતિના દાખલા, બાજપાઈ બેંકેબલ યોજના, માનવ કલ્યાણ યોજના, દિવ્યાંગ સર્ટી, મા વાત્સલ્ય કાર્ડ, મા અમૃતમ કાર્ડ જેવી વિવિધ રજૂઆતોનો સ્થળ પર જ નિકાલ મેળવી લાભ લીધો હતો। આ સંદર્ભે લોકો પણ ઘણી પ્રસન્નતાની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી અને એક જ સ્થળ પરથી રજૂઆતના નિકાલ માટેના આ સેવા સેતુ કાર્યક્રમના આયોજનથી વિસ્તારના રહીશો દ્વારા ખૂબ જ પ્રેરક પ્રતિસાદ મળ્યો છે। તથા લાભાર્થીઓને ગોરધનભાઈ ગોવિંદભાઈ વેકરિયા, માનનીય શ્રી કુમારભાઈ કાનાણીના હસ્તે गुजरात सरकार पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक अपनी पहचान बना रही है और उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य सेवा सेतु के माध्यम से जो पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा के केंद्र बिंदु में सेवा सेतु का कार्यक्रम होता है। यह अपने लिए गर्व ही नहीं गौरव का विषय है। फिर से दोबारा एक शुरू करना पड़ा सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन और उस दोबारा शुरू किए गए कार्यक्रम में भी अभूतपूर्व सफलता मिली। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मात्र सूरत महानगर पालिका में 70,000 से ज़्यादा परिवार, 70,000 से एबव फैमिली इसका लाभ अभी तक ले चुके हैं। अगर व्यक्ति दीठ गिना जाए तो 2 से 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने लाभ लिया इस सेवा सेतु कार्यक्रम का। आज तक के इतिहास में पहला ऐसा कार्यक्रम है जो एक दिन के कार्यक्रम में इतनी बड़ी सफलता मिली हो किसी भी सरकार को। દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાલ ઇઝરાયેલના પ્રવાસે છે। બંને દેશો એકબીજાની મિત્રતા મક્કમ બનાવી દેશમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ સર્જવાના કરાર કરી રહ્યા છે, જે બંને દેશોની સાહજિકતા અને સામાજિક સદભાવના સાથે વડાપ્રધાનના પ્રવાસની જાણકારી આપવા આજે સંસદીય સચિવ અને ધારાસભ્ય પૂર્ણેશ મોદીએ પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતને આઝાદી મળ્યા બાદ આઝાદ થયેલ ઇઝરાયેલમાં આટલા વર્ષ બાદ વડાપ્રધાન જાતે પ્રવાસે ગયા છે। તેમણે જણાવ્યું કે બંને દેશોની એકબીજા પ્રત્યેની સદભાવના અને સમરસતા એકબીજાની સંસ્કૃતિની વાત કરી હતી। આજથી 30 વર્ષ પૂર્વે જાહેર કેળવણીના ઉમદા આશયથી શિક્ષણ ક્ષેત્રે નાના પાયે કાર્યરત થયેલી શારદાયતન લાયન્સ ઉમરા પીપલોદ એજ્યુકેશન સોસાયટી આજે 3 દાયકાના ભવ્ય ભૂતકાળ સાથે મહાકાય શૈક્ષણિક સંકુલના રૂપમાં ઉભરી આવ્યું છે। શારદાયતન શાળાએ શૈક્ષણિક અને ઇતર પ્રવૃત્તિમાં 3 દાયકામાં અનેક સિદ્ધિના સોપાન સર કર્યા છે, જેથી શહેરની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં શારદાયતન સ્કૂલે પ્રતિષ્ઠાનું સ્થાન મેળવ્યું છે। આ સ્કૂલ શારદાયતન ઉમરા પીપલોદ એજ્યુકેશન સોસાયટી 3 દાયકાની સફળ વિકાસ યાત્રા પૂરી કરી 31મા વર્ષના કાર્યકાળમાં પ્રવેશ કરે છે અને આ ત્રિશતાબ્દી નિમિત્તે ઉધ્વગતિનો ઉત્સવ ઉજવવા તારીખ 11 જુલાઈના રોજ પ્લેટિનિયમ હોલ કન્વેન્શન સેન્ટર સરસાણા ખાતે સ્નેહમિલન સમારોહ આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે। આ કાર્યક્રમમાં વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ દક્ષેશ ઠાકર, પોલીસ કમિશનર સતીશ શર્મા, કલેક્ટર મહેન્દ્ર પટેલ, સૌજીભાઈ ધોળકિયા, ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા, લાલજીભાઈ પટેલ, મહેશભાઈ સવાણી વગેરે મહાનુભાવો હાજર રહેશે અને શારદાયતન સ્કૂલના 3 દાયકાથી પ્રજ્વલિત કરાયેલ શૈક્ષણિક સેવા યજ્ઞને બિરદાવશે। 30 વર્ષ પૂર્ણ થયાની ઉજવણી રૂપે શારદાયતન શાળાના ટ્રસ્ટીગણ દ્વારા શિક્ષકો અને તેમના કુટુંબીજનો માટે ખાસ મનોરંજક કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું છે, જેની સાથે સંગીત સંધ્યા, પ્રીતિ ભોજનની પણ સુચારુ વ્યવસ્થા છે।
શાળાકીય વાતાવરણમાં શિક્ષકોના પરિવાર સાથે શાળા પરિવાર જોડાય, ગાલા ડિનર સાથે મ્યુઝિકલ ઇવનિંગનો આનંદ માણે અને સામાજિક શૈક્ષણિક એકતાની અનુભૂતિ થાય તે હેતુથી આ આયોજન કરાયું છે, જે ટ્રસ્ટીગણની દીર્ઘદ્રષ્ટિ અને લાગણીસભર સામૂહિકતાની ભાવના દર્શાવે છે. મારું નામ હેમંતભાઈ પટેલ છે અને શારદા એટનના 30 યર્સ પૂરા થાય છે તેને માટેની ઇવેન્ટ કરવાની આવવાની છે અને એ ઇવેન્ટ ફક્ત ને ફક્ત સ્ટાફ માટે કરવાની છે અને સ્ટાફના એન્ટરટેન માટે અને સુરતના દાતાઓ, બિલ્ડરો, કલેક્ટર લેવલના રેવન્યુથી લઈને કમિશનરથી લઈને બધાને ભેગા કરીને અમારી સ્કૂલનો એકદમ ટેલેન્ટેડ છોકરો જે સૂફી સોંગ ગાશે, પછી સારા સોંગ માટે એક બોમ્બેના કલાકારને બોલાવ્યા છે અને બધા કલેક્ટર લેવલ અને કમિશનર લેવલ આવે એટલે સારા પરફોર્મન્સ ગુજરાતી લેવલે ને ટ્રેડિશનલ પરફોર્મન્સ માટે પણ થોડુંક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે પત્રકારોથી લઈને આપણે બધા ભેગા થઈએ અને મળીએ અને એકબીજાને સમજીએ અને મળીએ અને તેને માટેની આ ઇવેન્ટ કરવા. હવે જોઈએ સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યની દેશ વિદેશના મુખ્ય સમાચાર. અમદાવાદમાં એસટી હાઈવે પર દૂધ ઢોળી ઠાકોર સેનાએ જીએસટી સામે વિરોધ નોંધાવ્યો. લગ્નના 30 દિવસમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવો નહીં તો દંડ ચૂકવવા તૈયાર રહો. ઇઝરાયલ ભારતને આપશે કિલર ડ્રોન, વડાપ્રધાને કર્યા કરાર. અને ચીનની ધમકી, ભારતને પાઠ ભણાવીશું, 1962થી પણ થશે ખરાબ દશા. સમાચારો વિગતે જોઈએ. દેશમાં જીએસટી લાગુ થઈ ગયા બાદ ચારે તરફ તેનો વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે બુધવારે ઠાકોર સમાજના નેતા અલ્પેશ ઠાકોરની આગેવાનીમાં દેખાવો કરવામાં આવ્યા હતા. અલ્પેશ ઠાકોર અને ઠાકોર સેનાના કાર્યકરોએ એસટી પર દૂધ ઢોળી જીએસટીનો વિરોધ કર્યો હતો. એસટી હાઈવે પર આવેલ ઝાયડસ સર્કલ પાસે રસ્તા પર જ દૂધ ઢોળી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવતા પોલીસે અલ્પેશ ઠાકોર સહિત ઠાકોર સેનાના 50થી વધુ કાર્યકરોની અટકાયત કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાતમાં અમદાવાદ, સુરત સહિત શહેરોમાં જીએસટી સામે ઉગ્ર વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. વેપારીઓ હડતાળ કરી વિરોધ કરી રહ્યા છે. ઓબીસી નેતા અલ્પેશ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે અમે દૂધ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, જેની અસર આવતીકાલથી જોવા મળશે. આજે 8 થી 10,000 ગામડાઓએ દૂધ આપ્યું નથી. ઉપરાંત અલ્પેશ ઠાકોરે ડેરીના સંચાલકોને ધમકી આપતા જણાવ્યું હતું કે દૂધ બંધ નહીં કરે તો આજે રાતથી ડેરીઓનો ઘેરાવ કરશે. શંકર ચૌધરી, જેઠા ભરવાડ સહિતના ડેરી સંચાલકો પર અલ્પેશે આક્ષેપ મૂક્યો હતો કે આ રાજકીય સંચાલકો ખેડૂતોનું દેવું માફ થાય તેવું ઈચ્છતા નથી. લગ્નનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું ટૂંક સમયમાં ફરજિયાત થઈ શકે છે. લો કમિશને કેન્દ્ર સરકારને ભલામણ કરી છે કે દેશમાં તમામ ધર્મના લોકો માટે લગ્નના 30 દિવસની અંદર મેરેજ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજિયાત કરવામાં આવે. લો કમિશન તરફથી કમ્પલસરી રજીસ્ટ્રેશન ઓફ મેરેજ ટાઇટલ નામથી પોતાનો રિપોર્ટ સરકારને સુપરત કર્યો છે. આ રિપોર્ટમાં લગ્ન નોંધણી ન કરાવવા પર દંડની જોગવાઈ છે. કોઈ પણ વ્યાજબી કારણ વગર લગ્ન નોંધણી મોડી કરાવનારને રોજના 5 રૂપિયાના હિસાબથી દંડ વસૂલવાની પણ ભલામણ કરવામાં આવી છે. ભલામણના સમર્થનમાં લો કમિશને જણાવ્યું છે કે આ કાયદો અમલમાં આવ્યા બાદ બાળ લગ્ન, બીજા લગ્ન અને બહુપત્નીત્વને રોકવા માટે પહેલેથી જ બનેલા કાયદાનો અમલ કરવામાં સરકારને મદદ મળશે, જેનાથી જબરદસ્તી વિવાહ જેવી પ્રથાઓને નાબૂદ કરવામાં પણ મદદ મળશે. આ સિવાય આ કાયદો મહિલાઓને સશક્ત બનાવવા, જાતીય સમાનતા લાવવામાં પણ મદદગાર સાબિત થશે. સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને વર્ષ 2006માં લગ્નનું રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. ત્યારબાદ કેરળ, હિમાચલ પ્રદેશ અને બિહાર સરકારે તેને લાગુ કર્યો હતો. લો કમિશને સ્પષ્ટતા કરી છે કે સરકારના વ્યક્તિગત કાયદામાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો તેમનો કોઈ ઈરાદો નથી, પરંતુ એ સુનિશ્ચિત કરવા માંગીએ છીએ કે દેશમાં તમામ ધર્મ અને માન્યતાઓના લોકોનું મેરેજ રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને વિશ્વના એક મહાન નેતા ગણાવતા ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ જણાવ્યું હતું કે બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો ગણિતીય ફોર્મ્યુલાના હિસાબથી ઉત્તમ છે. તેમણે કહ્યું કે બંને દેશો વચ્ચે ભાગીદારીનો વિસ્તાર જળ, સુરક્ષા, ઉર્જા અને અન્ય ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવશે. સફળતાની ફોર્મ્યુલા સરળ છે. તેમણે હિન્દી અને હિન્દુઓનો હવાલો આપતા જણાવ્યું કે ભારતીય અને ઇઝરાયેલી અતિ સહાનુભૂતિ અને સ્વાભાવિક ભાઈચારાની આપ-લે કરે છે. તેમણે કહ્યું કે લોકોની સફળતામાં અમે દ્રશ્ય રહીએ છીએ. ભારત અને ઇઝરાયેલે ગઈકાલે રાત્રે 11:30 વાગે એક સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કર્યું હતું, જેમાં પીએમ મોદીએ ઇઝરાયેલ સાથે પોતાના આર્થિક સંબંધોને મજબૂત કરવા જણાવ્યું હતું. તો બેન્જામિને બંને દેશો માટે ત્રાસવાદને એક પડકાર ગણાવ્યો અને તેનો સાથે મળીને નિપટાવવામાં આવશે તેવું જણાવ્યું.
મોદીએ આતંકવાદના મુદ્દે ઇઝરાયલનો સાથ મળશે તેવું જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે સભ્ય સમાજમાં હિંસાને કોઈ સ્થાન નથી. બંને દેશો માને છે કે અતિ સહાનુભૂતિ અને સ્વાભાવિક ભાઈચારો જરૂરી છે. ભારત ઇઝરાયલથી હેરોન ડ્રોન ખરીદવા જઈ રહ્યું છે, જેનાથી સીમાના મોરચે ઘણી મજબૂતી મળશે. વધુ વિગત અનુસાર બંને દેશો 10 હેરોન ટીપી ડ્રોનને લઈને ડીલ કરશે. હેરોન ટીપી ડ્રોન હવાથી જમીન પર માર કરતી મિસાઇલ સાથે જોડાયેલી છે, જે સતત 30 કલાક સુધી ઉડવા સક્ષમ છે. ગુપ્ત માહિતી એકત્રિત કરવામાં પણ મદદરૂપ થશે. તે હવામાંથી ત્રાસવાદીઓના ઠેકાણાઓની ઓળખ કરી લેશે, નિશાના ઉપર લઈ શકશે અને તેને ધ્વસ્ત કરી શકશે. $400 મિલિયન આ કરાર થશે. સિક્કિમ સરહદે ભારત અને ચીન વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો છે. ચીને સમાધાનની શક્યતા નકારી દેતા હવે ભારતને જોઈ લેવાની ધમકી ઉચ્ચારી છે. ચીનના સરકારી અખબાર ગ્લોબલ ટાઈમ્સે લખ્યું છે કે ભારતને ફરી એકવાર પાઠ ભણાવવાનો સમય આવી ગયો છે. ગ્લોબલ ટાઈમ્સે એવું પણ જણાવ્યું કે ચીન આ વખતે ભારતની 1962ના યુદ્ધથી પણ વધુ ખરાબ સ્થિતિ કરશે. ભારતના રક્ષા પ્રધાન અરુણ જેટલીના નિવેદન બાદ ચીની અખબારે આ પ્રકારે પ્રતિક્રિયા આપી છે. સિક્કિમ સરહદે તણાવ બાદ ચીને ભારતને 1962ના યુદ્ધની યાદ અપાવી હતી અને જણાવ્યું હતું કે ચીન સાથેના 1962ના યુદ્ધના પરાજયમાંથી ભારતે સબક શીખવો જોઈએ. ત્યારબાદ ચીનને જવાબ આપતા ભારતીય રક્ષા પ્રધાન અરુણ જેટલીએ કહ્યું કે 1962ના ભારત અને વર્તમાન ભારતમાં ઘણો ફેર છે. આ પહેલા ભારતીય સેના પ્રમુખ જનરલ બિપિન રાવતે પણ કહ્યું હતું કે ભારતીય સેના ચીન અને પાકિસ્તાન બંને સાથે યુદ્ધ કરવા સક્ષમ છે. હવે સમાચારોના અંતે ફરી એકવાર જોઈએ મુખ્ય સમાચાર. રિંગ રોડ કાપડ માર્કેટ ત્રીજા દિવસે પણ સંપૂર્ણ બંધ. વેપારીઓએ શાંતિપૂર્ણ વિરોધ કર્યો. કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ કાપડ વેપારીઓની મુલાકાતે આવ્યા. વેપારીઓએ મોદીના નારા સાથે કર્યો વિરોધ. વતન પરત જતી મહિલા પુત્રી સાથે ટ્રેનની અડફેટે ચડી મહિલાનો પગ કચડાયો. શહેરના વિવિધ 2 વિસ્તારોમાં કારમાંથી તસ્કરોએ બેગની કરી ઉઠાંતરી. પુણા કુંભારિયા રોડના ફ્લેટને જુગારધામ બનાવી રમતા 7 જુગારીઓ રંગે હાથ ઝડપાયા. હરિઓમ આશ્રમ અને પાલિકાના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાઈ તરણ સ્પર્ધા. દિવ્યાંગો સહિત 103 સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો. આ સાથે રિયલ સમાચાર પૂરા કરીએ. ફરી મળીશું. નમસ્કાર.